the Lord, praise 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 the Lord. Udaravani Karava Shakala Ravana Daravandala Ravani Daravandala Ravani Daravandala Ravani. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Tumaro Pidaram, Dhanya Tumaro Pidaram, Dhanya Tumaro Pidaram, Dhanya Tumaro Pidaram, Dhanya Tumaro Pidaram. Idravatra Karava Shakala Ravana Daravandala Ravana Daravandala Ravani Veravara Varavara Varavara Vandala. Sura Vandala Ravani Kala Ravana Daravandala Ravana Daravandala Ravana Daravandala Ravana. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Tumaro Pidaram, Dhanya Tumaro Pidaram, Dhanya Tumaro Pidaram, Dhanya Tumaro Pidaram. Itaravani Karava Shakala Ravani Ataravani Kala Ravana Daravandala Ravana Daravandala Ravani Daravandala Ravana. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Tumaro Pidaram, Dhanya Tumaro Pidaram, Dhanya Tumaro Pidaram, Dhanya Tumaro Pidaram. Idaravani Karava Shakala Ravana Daravandala Ravani Biri 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 Vara 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 Vandala Ravana. Hallelujah, 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 hallelujah. Tvanamo Dhanya, Tvanamo Dhanya, Tvanamo Dhanya, Tvanamo Dhanya. तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद 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 स्तुति प्रशंसा गौरव वंदना जुगे जुगे तुम्हारी उतारावाणी खारा वर्षा काला रवानी धारा बंदाला रवा जीसु का नाम और जीसु का नाम और दया करो दया करो दया करो हालेलुया 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 पूरा पापा 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 शबर बर बर बंदाला रवा अमन ग्रह समस्त वर्ग दोष दुर्बलता जो क्षमा करो प्रभु जीसु का नाम और उतारावाणी खारा बंदाला रवानी खारा बंदाला रवा Holy, 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 holy. पवित्रता सौंदर्य भोजन क्रिया पे आत्मा सदर पितांग रूप आत्मा क्रिया पे तुम्हें साथ जो कर बने खार बस शब ब 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 पूरा ब ब ब बरा 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 हालेलुया 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारा पितराम धन्य तुम्हारा पितराम धन्य तुम्हारा पितराम विराजमान कर राज प्रवान करो प्रदमान करो तो तुम्हारा कोई कराम और धन्यवाद ओ लॉर्ड हमर सना समय सना समय सना समय सना जीसु का नाम रे जीसु का नाम रे जीसु का नाम रे दया करो आत्मा करो का जोड़ भाव रे साइतो सर्वत्र प्रभु आवन क्रम मंडली उरी क्रम मध्य उतरवाणी खारवं करवा का कौन से प्रकार उनान हो हालेलुया 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 पूरा बाबा शाका रवाणी खारवं करवा आत्मांगर अग्नि सर्वत्र प्रज्वलित हो प्रभु होली 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 उपयुक्त कार्य निर्माण को तुम्हें उठाओ सर्वत्र एवं तुम्हें निर्माण को बहुल भाव व्यवहार करो तुम्हें नीरव ना हो प्रभु तुम्हें नितांत कार्य करुछ तुम कौन से संकल्प निवारण कर दे पार ना ये दरवानी खारा वर्षा कला रवाना दरबंदा रवा हालेलुया 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 जो प्रभु केवल सौजान तुम ठारू अनुमति नहीं कार्य करिथाओ जेति ताको अनुमति दिया सेति मात्र से कार्य करे ताठारु कौनसी प्रकार कार्य करि पारे नाही ए रवानी खार वर्षा काला रवानी खारवा नले प्रभु समस्त मानव जाति विनष्ट होई थांते मात्र निश्चय अनेक तुमर लोक माने तुमको प्रेम करंती भय करंती विश्वास भाव तुमर सभा कार्य करंती मध्य ए रवानी खारवत्र माने करवा ओ प्रभु शैतानर समस्त प्रभु आओ कार्य को विनाश करि पारंती ताको जय करि पारंती प्रभु हालेलुया 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 धन्य धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य आहरी मध्य तुम्हें तुम आत्मांकर वृष्टि तुम्हें आओ सर्वत्र तुम्हें साधन कर समस्त मानव जाति उपरे उदरवाणी खारबंदा समस्त प्राणी उपरे हालेलुया हालेलुया तरे समस्त तुम प्रति फेरिए प्रभु जादू वंश जेरुसलेम निवासी मान मध्य सर्वांतरण तुम प्रति फेरिए तुम्हें जो अनुग्रह विनोजन आत्मा वृष्टि कर इदरवाणी खारबंदा शैतान समस्त प्रभु योजना प्रभु नष्ट हो इधरवानी खारबंदल प्राण तुम्हें कार्य लिखे अन्यथा करे जीसु नाम जीसु नाम जीसु नाम दया कर अनुग्रह समस्त सबठू तुम पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण प्रभु जीसु नाम प्रार्थना कर
Hallelujah, 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 hallelujah. Daravani Karavanda, Daravana, Daravanda, Daravana, Daravanda, Daravana, Daravanda. Holy, 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 holy. Idravanga, Daravani Karavasha, Kalavana, Daravanda, Daravana, Daravanda, Daravana, Daravanda, Daravana. धन्यवाद 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 करो पवित्र नाम और 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 धन्यवाद Lord हम समय 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 पूरा पा 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 बरा 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 उदारमणि कालारमणि कारवश्य कालारमण दरमंगल रमण दरमंगल रमणि दरमंगल रमण दरमंगल रमण दरमंगल Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya, 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 Thora Vidhanam, Dhanya, Thora Vidhanam, Dhanya, Thora Vidhanam, Dhanya, Thora Vidhanam. Puja Vatramani Karavasya Kalaravani Akaravani Karavanga Laravani Biri 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 Holy, 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 Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Utaravasya Kamani, Ataravani Kalaravani, Ataravani Kalaravani, Holy, 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 holy. Tumanam dhanya, tumanam dhanya, tumanam dhanya, tumanam dhanya, tumanam dhanya. Tumanam dhanya, tumanam dhanya, tumanam dhanya, tumanam dhanya, tumanam dhanya. Yadravasya Kalaravani, Akaravani, Karavangala, Ravani, Daravangala, Ravana, Ravana, Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabba ba 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 Daramani Kalavana Daramani Biri 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 Bara 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 Daramani Kalavasya Kalaravani Daramanga Daramana Daramanga Daramana Daramana Holy, 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 holy. Hosanna, glory to God. Daramani Karavana Daramana Daramanga Daramana Daramanga Daramana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara Kalaravani, Duri Biri 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 Bara 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 Bara. Idaravani Kalaravana Daramangala Ravana Daramangala Ravani Karavasha Kalaravana Daramangala. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Shabba ba 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 ba. Biri 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 bara 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 mangala ramana daramangala ramana daramangala ramani daramangala ramana. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara Kalaravana Karavani Kalaravana Daramangala Ramana Daramangala Ramana. Udaravani Karavangala Ramani Biri 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 Bara 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 Bara.
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Idhar vatramani karvasya kalaravana dharamanga. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya, 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 Toro Vedanam, or Dhanyavad, Glory, Udharvani, Karavashaka. Shabara, Bara, 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 Bara. Holy, 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 holy. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. Holy Lord, 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 holy Lord. Idaravani Karavanga, Laravana, Dharamanga, Laravana, Dharamanga, Laravana, Dharamanga. Shabara, Bara, 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Oh Lord, Hamar, Samar, 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 Samar. Ira da 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 ba 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 Shakala Ramani Akaramani Karamani Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Shabara Kalavana Dharamanga, Laravana, Dharamanga. Idaravani Karavanga, Laravana, Dharamanga, Laravana, Dharamanga. Hallelujah, 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 hallelujah. Idharavani Karavanga, Laravani Karavasya, Kalaravani Venavaranga, Laravana. Holy, 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 holy. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. Pura Vatramani Karavasya, Kalaravani, Ataravani, Karavanga, Laravani, Biri, 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 Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Glory be your name, glory be your name, glory be your name. Glory be your name, glory be your name. Jesus, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Jare chalo प्रार्थना.
ओ तुम नाम सुनिले तुम देखले प्रभु ओ समस्त प्रभु तुमने मध्य प्रभु खराब रही जानती प्रभु हालेलुया 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 ओ समाने लुचिवार स्थान पाती नहीं प्रभु हालेलुया हालेलुया पर्वत सम मध्य प्रभु विचलित हो जाए प्रभु आकाश मंडल मध्य ओ प्रभु विचलित हो जाए प्रभु हालेलुया 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 तुम से भयंकरता सुन मध्य प्रभु के उपस्थित ही पारे हालेलुया 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 पूरा मशमा ममन खन बर 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 बंदानी अन बर बर कनादी अन बर 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 धन्य जिसु धन्य जिसु धन्य जिसु धन्य जिसु धन्य जिसु ओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु तुम नाम धन्यवाद 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 तुम्हें के प्रेम करते प्रभु तुम्हें एकमात्र प्रभु तुम्हारे कुलस्थ एकमात्र पुत्र तुम्हें अमन पाए प्रभु पठेई देला प्रभु हालेलुया 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 आमानकर प्राण निमंते प्रभु आमानकर उद्धार निमंते प्रभु आमानकर प्राण निमंते भक्ति को उद्धार पाइब रक्षा प्राप्त हो ओ प्रभु अनंत जीवन प्रभु अधिकारी हो प्रभु से निमंते प्रभु तुम्हें के योजना कर प्रभु के उपाय तुम्हें कर प्रभु तुम्हारे एकमात्र पुत्र को तुम्हें पठेई प्रभु जगत मध्य ओ तथापि प्रभु जगत मन को चिन्हला नहीं कि जानिला नहीं प्रभु हालेलुया हालेलुया
ଅନେକଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ କାରଣ ହେବାକୁ ପାରି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯୀଶୁ ତୁମେ ଦୟା କର, ଦୟା କର, ଦୟା କର। ଆଜି ଦିନର ସମସ୍ତ ଭାର ତୁମେ ନିଅ ପ୍ରଭୁ, ସମସ୍ତ ଫୁଲ ପାପ ଯୋଗେଦା ତୁମେ ମାର୍ଜନା କର। ଯାହା ମାଗିଲେ ନେଇ ସେ ସମସ୍ତ ଦାସୀ ପ୍ରଦାନ କର। ଗୌରବ ମହିମା ପ୍ରଶଂସା ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା ତୁମର। ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନତି ତୁମ ସମର୍ପଣ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଟାଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଅଛି। ଆମେନ୍। ମାର୍କ 10 ପର୍ବର 21 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କଲେ ଓ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଊଣା ଅଛି। ତୁମ୍ଭେ ଯାଇ ଆପଣାର ସର୍ବସ୍ୱ ବିକ୍ରୟ କରି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ କର, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ପାଇବ। ପୁଣି ଆସି ମୋର ଅନୁଗମନ କର। ଜଣେ ଧନୀ ଯୁବା ଲୋକ ଦିନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଆଉ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପଚାରିଥିଲା, ଆଉ ସେ ଆସିଲା ଆଉ ବହୁତ ଭକ୍ତିର ସହିତ ସେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ତାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଜାନୁପାତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲା, ହେ ସଦ୍ଗୁରୁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆଉ ତାର ଉତ୍ତରରେ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ଆଉ କେତେକ ବିଶେଷ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ବିଷୟ ନେଇ କହିଲେ। ଆଉ ସେ ଉତ୍ତର କରି କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଯୌବନ କାଳରୁ ଏହି ସମସ୍ତ ପାଳନ କରି ଆସିଅଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଏହି କଥା କହିଲେ। ଏହି ମାର୍କ 10 ପର୍ବର 21 ପଦରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କଲେ ଓ କହିଲେ, ତୁମର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଊଣା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଲୋକଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ଯୋଜନା ତାଠାରେ ରହିଛି। ଏହା ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଇଛି, କାରଣ ଆଉ ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଥିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ସ୍କୁଲରୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଫେରିକି ଆସୁଛୁ, ମୋ ବାପା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଆଉ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲୁ। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ି ଆଉ ବହୁତ କଡ଼ା ନୀତି ନିୟମ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବାପା ଚଳଉଥିଲେ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲୁଥିଲୁ। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନଟି ଦେଖିଥିଲି। ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଡାହାଣ ପାଖରେ ଟିକିଏ ଦୂରରେ ଆଉ ସେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଠିଆ ହେଇକି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୋତେ ହିଁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିକି ରହିଛନ୍ତି। ଏତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ପୁଅ ଝିଅ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୋତେ ହିଁ ଆଉ ସେ ଚାହିଁକି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଭୟ ପାଉଛି ଯେ ଆଉ ଯୀଶୁ ମୋତେ ଚାହିଁକି ରହିଛନ୍ତି କହି ମୁଁ ଦେଖୁଛି କିଛି ମୋତେ ଆଉ କଥା ତ କହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଅନେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଖିର ଆଉ ସେ ପତା ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ବହୁତ ଛୋଟ ଥିବା ସମୟରେ, ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ। ଏବଂ ସମୟ ଆସିଲା, ମୋ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳିଗଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତ ମୋ ଉପରକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକଟି ହେଇଗଲି। ସବୁବେଳେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯଥାସାଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନର ମତଲୋକ ମୁଁ ହେଇପାରିବି। ଜଗତଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକ ହେବାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଆଉ ମୁଁ ତାହା କରିକି ଆସିଛି। ପ୍ରାଣପଣ କରିକି ନିଜକୁ ଜଗତର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଭିଳାଷରୁ ପୃଥକ ରଖି କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଭ ସ୍ୱରୂପ ହେବାକୁ
ଅନେକଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣର ମଙ୍ଗଳର ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଆସିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅସିଦ୍ଧ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, ନିଜର ନୁହେଁ ବା ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯଦି ସେପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବା ଦର୍ଶନରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଲୋକ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବୁଝି ତଦନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ତାହାର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଇହକାଳ ପରକାଳରେ, ନଚେତ୍ ଆଉ ସେହିପରି ଭାବରେ ଅମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଘଟିବ ଇହକାଳ ଆଉ ପରକାଳରେ। ତେବେ ସେ ଧନୀ ଯୁବା ଲୋକଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ନେହ କଲେ ମାନେ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଅନେଇଥିବେ, ଅନୁଗ୍ରହପୂର୍ବକ ଭଲରେ କଥା କହିଥିବେ, କ୍ରୋଧ କରିନଥିବେ, ଆସ୍ତେ କି ଦରକାର ହେଲେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଉପରେ ହାତ ରଖିଥିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଆଉ ଟିକେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ରାଗ, କ୍ରୋଧ, ଦୁଃଖ, ଅଭିମାନ ଏପରି ଦେଖା ନ ଯାଇ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ହସ ଫୁଟିଥିବ। ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାରି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ ଏ ଲୋକକୁ ଯୀଶୁ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତ ପାଳନ କରୁଛି କହିକି। ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ତାକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲା ମୁଁ ଏ ସମସ୍ତ ଯୌବନ କାଳରୁ ପାଳନ କରି ଆସିଅଛି, ସେତେବେଳେ ଯଦିବା ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କଲେ, ତଥାପି କହିଲେ ତୁମ୍ଭର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଉଣା ଅଛି। ମାଥ୍ୟୁ 19 ପର୍ବର 20 ପଦରେ ସେ ଯୁବା ଲୋକ ନିଜେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ମୋର ଆଉ କ'ଣ ଉଣା ଅଛି। ସେ ପଚାରୁ କିମ୍ବା ଯୀଶୁ କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଉଣା ବିଷୟ ତାଠାରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ଉଣା ବିଷୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଅନେକ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଆମ ପାଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ବି ଉଣା ଅଛି, 2ଟା 3ଟା ନ ହଉ, ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ବି ଉଣା ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ତାହା କଲେ ଆମେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବା। ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମେ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ପାଇବ। ଆଉ କହିଲେ ମୋର ଅନୁଗମନ କର, ଆସି ମୋର ଅନୁଗମନ କର। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଯାଇପାରିବା। ଆମେ ଖାଲି ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଉ ପଛରେ ମୁଁ ଚାଲୁଛି କହି ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେଥିର ବେଶୀ କିଛି ଆଉ ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିକି ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଥା, ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ଉଣା ଥିଲା, ଯଦି ସେ ଲୋକ ତ ମାନିଲା ନାହିଁ, ସେ ମନ ଦୁଃଖ କରି ତାର ମୁଖ ମଳିନ ହେଲା ଆଉ ସେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଚାଲିଗଲା, କାରଣ ତାର ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମାନିଥିଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେ ଧନ ପାଇଥାନ୍ତା। ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା କିମ୍ବା ନାହିଁ ତାହା ତ ଜଣା ନାହିଁ, କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା ସେଦିନ ସେ ମାନିଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22 ପର୍ବର 14 ପଦ ଅନୁସାରେ, ଇଂରେଜୀ ବାଇବେଲ କିଙ୍ଗ ଜେମ୍ସ ଭର୍ସନ ଅନୁସାରେ, ନ୍ୟୁ କିଙ୍ଗ ଜେମ୍ସ ଭର୍ସନ ଅନୁସାରେ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସେ ଲୋକ ତ ସେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ମନୁଷ୍ୟର ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମେ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ତାର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଦେଶ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ସେ ତାହା କଲେ। ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନିଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ସେହିପରି ଆଜ୍ଞା ମାନିବା ପାଇଁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଆଉ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ଉତ୍ତମ ବା ସମାଧର ପାତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ହୋଇପାରିବୁ। ଯେପରି ସାଉଲ ଯେ କି ପାଉଲ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଉ ସେଇ ହନନୀୟ ନାମକ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା କହିଲେ ସେ ଆମର ମନୋନୀତ ପାତ୍ର। କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଫରକ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ଫରକ ରହିଛି। ଏପରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନା କିଛି ଜଣାଯାଉ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିବ
ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲାବେଳେ ଅନେକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପୋଡ଼ିଯିବ, କିଛି ବୋଲି ରହିବ ନାହିଁ, ତାର ସତ୍ତା ରହିବନି, ଆଉ ସେମାନେ କ୍ଷତି ସହ୍ୟ କରିବେ, କୌଣସି ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଅନେକଙ୍କର ବା କେତେକଙ୍କର ରହିବ ସେ କର୍ମ ସବୁ, ଆଉ ସେମାନେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଛୁ କିମ୍ବା ନାହିଁ ତା ଉପରେ ତାହା ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଛୁ ଅଳ୍ପ ବା ବେଶୀ ତ ଭଲ କଥା। ସେ ଯୁବା ଲୋକକୁ ଯେପରି ଯୀଶୁ ସ୍ନେହ କଲେ ସେହିପରି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି ବା ସେ ସ୍ନେହ କରିବେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁବେ। ସେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମାନୁ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେ କେବେ ବି କ୍ରୋଧ କରିବେ ନାହିଁ କି ବିରକ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ କି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆଉ ଯାହା ଆମେ କରିପାରୁନୁ ଏପରି ବିଷୟ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଯେପରି ଆମେ ସିଦ୍ଧ ହେବୁ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ପାଇବୁ, ଆଉ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେଇପାରିବୁ। ଆଉ ସେଇ ଯୁବାଲୋକକୁ ସେ କହିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଯାହା ଅଛି ସର୍ବସ୍ୱ ବିକ୍ରୟ କରି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ କର ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମାନିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ନିଜର ଉଣା ବିଷୟ ଜାଣିବାଟା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଅନେକ ସମୟରେ ଜାଣିବା ସହଜ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଉ ଯାହା କିଛି ଆମଠାରେ ଭଲ ବିଷୟ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ, ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ଖୁସି ହେଇଥାଉ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥାଉ। ମାତ୍ର କ'ଣ ଉଣା ଅଛି ସେଇ ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ଅନେକ ଆଉ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ କି ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଉଣା ବିଷୟଟା ଯଦି ଜାଣିକି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଉ ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଯାହା ଆମଠାରେ ଅଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ସେଇଟା ତ କିଛି ଆଉ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେଇଟା ତ ଠିକ୍ କଥା, ସେଇଟା ପାଇଁ ତ ପ୍ରଭୁ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ତାକୁ କହିଲେ, ସେ କହିଲା ମୁଁ ଯୌବନ କାଳରୁ ପାଳନ କରିକି ଆସୁଛି ଏସବୁ, ଆଉ ତା ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲେ କି? ସେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ତାକୁ ସ୍ନେହ କଲେ, ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିବେ, ମନରେ ସେ କହିଥିବେ, ଭାବିଥିବେ ଯେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକଟି। କାରଣ ଅନେକ ଲୋକ ଏ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ାକ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ଯୌବନ କାଳରୁ ମାନୁଛି, କେତେ ଭଲ ବିଷୟ। ତେଣୁ ଆହୁରି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ସେଇଟା ହେଇପାରେ 30 ଗୁଣ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆହୁରି ଆଉ 70 ଗୁଣ ରହିଲା, ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଚାହୁଁଥିଲେ 100 ଗୁଣ ଆଉ ସବୁ ଆଉ ଫଳିବା ପାଇଁ। ଯଦି ତାହା ସେ ଯାହା ପାଳନ କରୁଛି ତାହା 60 ଗୁଣ ହୋଇଥିବ, ଆଉ 40 ଗୁଣ ମିଶାଇ 100 ଗୁଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଚାହିଁଥିବେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମର ଉଣା ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। କ'ଣ କ'ଣ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଉଣା ଥାଇପାରେ, କେତେ ବିଷୟଟା ହଠାତ୍ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟରେ ଆସିଲା, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, ଆଉ ତାହା ଅନେକ ସମୟରେ ଆମଠାରେ ଉଣା ଦେଖାଯାଏ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। ଅନେକଙ୍କ ଠାରେ ତାହା ଉଣା ଦେଖାଯାଏ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଲାଉଦିକା ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଆଉ ଯେ ଆଉ ତୁମେ କହୁଛ ମୁଁ ଧନୀ, ମୋର ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ମୋର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁମେ ଦିନହୀନ, ଦରିଦ୍ର, ଅନ୍ଧ, ଉଲଙ୍ଗ, ଦୁର୍ଭାଗା, ତୁମେ ଏଇ କଥା ଜାଣୁନାହଁ। ପୁଣି ସେ ସାର୍ଥୀ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ତୁମେ ନାମରେ ଜୀବିତ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ। କିପରି ଶିକ୍ଷା ପାଇଛ ସେ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହଁ। ତେଣୁ ତୁମର କର୍ମ ସବୁକୁ ଆମମାନଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ଆଉ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ସିଦ୍ଧ ବୋଲିକି ଆମେ ଦେଖିନାହୁଁ। କେତେଟା ବିଷୟ ହଠାତ୍ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲା, କ'ଣ ସବୁ ଆମମାନଠାରେ ଉଣା ଥାଇପାରେ। ଅନେକଙ୍କ ଠାରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଗୁଡ଼ାକ ଅନେକ ସମୟ ଆମଠାରେ ଉଣା ଥାଏ। ଗଡ୍ସ ୱାର୍ଡ ଅର୍ ଗଡ୍ସ ଲଭ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆମେ ମାନୁ, ତାଙ୍କର ୱାର୍ଡ ବା କମାଣ୍ଡମେଣ୍ଟ, ସେଇଟା ହେଉଛି ତଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଥାଉ। ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯୋହନ 14 ପର୍ବର 15 ପଦ ଆଉ 21 ପଦରେ କହିଲେ, ଯେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରେ ସେ ତ ମୋତେ ପ୍ରେମ କଲେ। ତେଣୁ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଆମେ ପାଳନ କରିପାରୁଛୁ? ଯାହା ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେମ କରିପାରୁ? ନହେଲେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 16 ପର୍ବ 22 ପଦ ଅନୁସାରେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନ କରେ ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନ କରୁ ତାହେଲେ ନାମରେ ଜୀବିତ ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ଅଟୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମଙ୍କର ପରିବାରରେ ନାନା ସମସ୍ୟା ହିଁ ଦେଖାଯିବ, ତାର ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ। ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ତାହାକୁ ବଦଳିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ।
ଏପରିକି ସମସ୍ତ ଅନ୍ତର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସମସ୍ତ ମନ ଓ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ହେବ, ତାର ଡାହାଣ କିମ୍ବା ବାମକୁ ନ ଯାଇ। ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏପରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି ଏପରି ଭାବରେ ଯେ ଆପଣାର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସେ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯାହା ଘଟିଲେ ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଘଟିବ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ହେଉଛି ରୋମିଓ 8:28। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 2:9 ଲେଖା ହେଉଛି, ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିନି କର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣି ହୃଦୟ ଧାତନ କରି ବିଷମାନ ଈଶ୍ୱର ଆପଣ ପ୍ରେମକାରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରଖିଛନ୍ତି। ହେଇପାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବା ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମଟା ଆମଠାରୁ ଉଣା ଥିବ। କିଏ ବା ଗଡ୍ସ ୱାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଗଡ୍ସ ପାୱାର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଏ ଶକ୍ତିଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଏଇଟା ନିତାନ୍ତ ଯେ ଅନେକଙ୍କଠାରେ ସେ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଥାଏ। ଅନେକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସେହି ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା ଆଗ୍ରହ ଉଦ୍ଯୋଗ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯେହେତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ତାଙ୍କ ପରାକ୍ରମରେ ବଳବାନ ହୋ। ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି, ଶକ୍ତି ନଥିଲେ ପରାକ୍ରମ ନଥିଲେ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ଶୟତାନର ସମସ୍ତ ଚାତୁର୍ବିଦ୍ୟାରେ କେମିତି ଆମେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇପାରିବା। ଏଫେସୀୟ 6:10 ଲେଖାଯାଉଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦରକାର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଶକ୍ତି ଦରକାର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ମାତ୍ର ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସାଧନ କରିବାର ଶକ୍ତି ବି ଆମଠାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ହେଇପାରେ ଆମଠାରେ ଗଡ୍ ସ୍ପିରିଟ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭାବ। ଅନେକଙ୍କଠାରେ ନିଶ୍ଚୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭାବ ଅଛି। ଅନେକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନନ୍ତି, ସେବା କରନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଅନେକ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଥାଏ, ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେରିତ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଯେ ଜେରୁସାଲେମ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ହେବ, ପାଇବାକୁ ହେବ, ତାପରେ ମୋର ସାକ୍ଷୀ ହେବ କହି ସେମାନେ ତାହା ମାନି ଅପେକ୍ଷା କଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ପେଣ୍ଟିକସ୍ତ ଦିନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ସେହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ। କାରଣ ସେ ସମସ୍ତ ସମୁଦାୟ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ଆପଣ ଆତ୍ମା ଢାଳିବା ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଜୋଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ମୁଖରେ 2:28। ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସମସ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ଦାସମାନେ, ସେମାନେ କେତେ ଅଧିକ ଭାବରେ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଉଣା ବିଷୟ ଆମଠାରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଯଥେଷ୍ଟ ବେଶୀ ଆମମାନଙ୍କଠାରେ। ହେଇପାରେ ଗଡ୍ସ ଭିଜନ ବା ଭିଜନ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଅର୍ ଦ ଲଭ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପାୱାର ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି, ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା, ଭିଜନ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ସେଇଟା ଅଭାବ ଥିବ। ହିତୋପଦେଶ 29:18 ଲେଖା ହେଉଛି, ୱେର୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଭିଜନ ଦ ପିପୁଲ୍ ପେରିଶ୍। ଦର୍ଶନ ନଥିଲେ ଲୋକମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ତେଣୁ ସେଇ ଦର୍ଶନର ଆବଶ୍ୟକ। ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା କଥା କହୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତଦ୍ୱାରା ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାର କରିକି ସେ ଆଣିଲେ କିଣାନ ଦେଶରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ସାଉଲ ଯିଏକି ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ଉତ୍ପାଟନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ବଦଳିଗଲେ, ତାଙ୍କ ନାମ ବି ବଦଳିଗଲା, ସେ ପାଉଲ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କିପରି ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ। ତେଣୁ ଦର୍ଶନର ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କଥା କହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମୋ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭରେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭରେ ଏଇ ବିଷୟଟା ମୋ ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ମୋତେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ, ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବାକୁ ହେବ, ସେ ମୋତେ କଥା କହିବାକୁ ହେବ, ସେ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦେବାକୁ ହେବ, ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବାକୁ ହେବ। ଏସବୁ ଆଉ ବାଇବେଲଟା କ'ଣ ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ, ସେ ଅନୁସାରେ ମୋତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ଜୀବନ। ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ହେଇପାରେ ଆଉ କଲ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ। ବାଇବେଲ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଆହ୍ୱାନର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କର। କାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଆହ୍ୱାନ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଯେପରି ଆହ୍ୱାନ ଦିଅନ୍ତି ସେହି ଅନୁସାରେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ, ସେ ଆହ୍ୱାନର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ମୋତେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପାଳକର ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତଦନୁସାରେ ମୋତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ମଣ୍ଡଳୀର ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ନେବାକୁ ହେବ। କେତେକ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ
ଯାହା ମୋର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ମୋତେ ନେବାକୁ ହେବ। ସେହିପରି ଯାହା ପ୍ରତି ଯେ ରୂପ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେହି ଆହ୍ୱାନର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତା'ର ହିସାବ ପ୍ରଭୁ ମାଗିବେ। ତୁମକୁ 5 ତଳା ବା 2 ତଳା ବା ଗୋଟିଏ ତଳା ଦିଆହେଇଥିଲା, ତା'ର ହିସାବ ଦିଅ କହିବେ। ତେଣୁକରି ପିତର ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ତୁମର ଆହ୍ୱାନ ଆଉ ମନୋନୟନକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ରୂପେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୁଅ, ଯେପରି ତୁମେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ସର୍ଭିସ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା, ଉପାସନା, ସେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମ ଜୀବନର ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଥା। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 23 ପର୍ବର 25 ପଦରୁ ଲେଖା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କଲେ ସେ କିପରି ଭାବରେ ଅନ୍ନ ଜଳରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ରୋଗ ଦୂର କରିବେ, କେହି ବନ୍ଧ୍ୟା ହେବନି, କାହାର ଗର୍ଭପାତ ହେବ ନାହିଁ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ବିମୁଖ କରିବେ। ଏହିପରି ଅନେକ ବିଷୟ କୁହାଯାଇଛି ସେଥିରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବାଇବଲରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନାନା ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଆସିବ, କ୍ଲେଶ ଆସିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ସେମାନେ ଅଲଗା ହୋଇଯିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିଲେ ଜୋନ 12 ପର୍ବ ତାର ଆଉ ସେ 26 ପଦରେ, ଯଦି କେହି ମୋର ସେବା କରେ ତାହେଲେ ମୋର ପିତା ତାହାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିତାନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ। ଆଉ ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଅଛି ମୋର ସେବକ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେ ରହିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ନିତାନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ବି ଆବଶ୍ୟକ, ଯେପରିକି ବିଶ୍ୱସ୍ତର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେବ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଦାନିଏଲଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଦେଖୁଛୁ, ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ କିପରି ଭାବରେ 3 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଆଣ୍ଠେଇ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ପକା ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେ ରାଜା, ଜଣେ ବିଜାତୀୟ ରାଜା, ସେ କହିଥିଲେ ତୁମେ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରୁଛ ସେ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାର ହିଁ ଘଟିଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ପରିଶ୍ରମ ନିଷ୍ଫଳ ନାହିଁ ଯେ ଲେଖା ହେଉଛି। ତାହା ହୁଏତ ଉଣା ଥିବ, ଆମେ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କି ପାରିବାରିକ ଭାବରେ ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀଗତ ଭାବରେ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ମଣ୍ଡଳୀଗତ ଭାବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କିପରି ଆତ୍ମା ସତ୍ୟରେ ପିତାଙ୍କର ସେବା ବା ଉପାସନା କରିବା, ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳରେ ରହିକି କରିବା। ଆଉ ଯେପରି ସେ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା ସେହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଉ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସହଭାଗିତା ରୋଟିଆକା ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବିଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହିଲେ, ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନା ତ୍ୟାଗ ନ କରି ସେହିପରି ଭାବରେ ନିବିଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେନ୍ ୱାର୍କ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବେତନ ବି ଦିଅନ୍ତି। ତା ଲେଖା ହେଲା ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବେତନର ଯୋଗ୍ୟ ବା ଆହାରର ଯୋଗ୍ୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଜଗତରେ। ଆଉ ଅନେକ ଯେପରି ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଦିନ ରାତିକୁ ଏକ କରି, ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା, ଅନେକଙ୍କୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରାଇ ଆଣିବା, ତା'ର ଲାଭ ଇହକାଳ ପରକାଳରେ ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ ବୁଦ୍ଧିର ଅଗମ୍ୟ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ଉପରେ କ୍ଷମତା ଦେବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତା ଦେବେ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ହେଇପାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଉଣା ପଡ଼ିଯାଉଥିବା, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ତଦନୁସାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହେବ। ସତ୍ୟବାକ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରି ଅନେକଙ୍କୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ହେବ, ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିବାକୁ ହେବ, ଅନେକଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣର କାରଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୁସମାଚାର ତ ଅନେକ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାତ୍ର ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଅନେକ କରିବାରେ ବିଫଳ, ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ସୁସମାଚାର ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ତୁମେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଜେରୁସାଲେମ ସମସ୍ତ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ ସମରଣ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ସାକ୍ଷୀ ହେବ। ତେଣୁ ସତ୍ୟବାକ୍ୟ କହିବା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମମାନ କରିବା, ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ତଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ହୁଏତ ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉଣା ଥିବ, ଆଉ ହେଇପାରେ ଆଉ ୱିଲ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆମମାନେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନୁଛୁ ଭଲ କଥା, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି
ଆଉ ମୂଷାଙ୍କୁ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଫାରୋଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠେଇଲେ। ଅବ୍ରାହମକୁ ସେଟା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ମାତ୍ର ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ତା ନିଜ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଦେଶ ତ୍ୟାଗ କରି ଯେଉଁଠି କହିଲେ ସେଠି ଯିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଆଉ ସେହିପରି ଭାବରେ ଜୁନସ୍ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ନିନିବି ଯିବା ପାଇଁ ପଠେଇଲେ। ପାଉଲ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଏହିପରି ଦାଉଦ ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର କିଛି ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ନଥିଲା, ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ। ସାଉଲ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଚାହିଁନଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେପରି ଅଭିଷେକ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଖାଲି ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଚାର ନାହିଁ। ମାଥ୍ୟୁ 7 ପର୍ବ 21 ପଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି କେହି ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ହେବ। ଖାଲି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବା ପ୍ରଚାର କଲେ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି, ନା ନିର୍ବୋଧନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ତାହା ବୁଝ। ଏଫେସୀୟ 5 ପର୍ବ 17 ପଦରେ। ଏବଂ ହେଇପାରେ ଆଉ ଯେ ମାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ ତାହା ମାନଠାରୁ ନା ଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମିକ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲୋକ ଆମକୁ ହେବାକୁ ହେବ। ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ନାହିଁ, ଜାଗତିକ ମନ ଆମେ ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମକୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଉ ଆତ୍ମିକ ଲୋକ ଆମକୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଲେଖାଉଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେପରି ମନ ଥିଲା ସେହିପରି ତୁମର ମନ ହେଉ। ତେଣୁ ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏ ଜଗତରେ ଧନୀ ହେବାକୁ, ଜ୍ଞାନୀ ହେବାକୁ, ଆଉ ଆମେ ଆଉ ସମ୍ମାନ ପାଇବାକୁ, କ୍ଷମତା ପାଇବାକୁ, ଏସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ସେତି ମାତ୍ର ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନ ପରି ଆମମାନଙ୍କର ମନ କରି, ଆଉ ଯେପରି ପାଉଲ କହିଲେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଧାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁଭାବ ଲାଭଜନକ, ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମିକ ଲୋକ ହିଁ, ଜାଗତିକ ଲୋକ ନାହିଁ। କାରଣ ଲେଖାଉଛି, ଶାରୀରିକ ଭାବ ମୃତ୍ୟୁଜନକ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଜୀବନ ଓ ଶାନ୍ତିଦାୟକ। ଜାଗତିକ ମନା ହେଇ ଲୋଟ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ହରାଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମ ଆତ୍ମିକ ମନା ହେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେହି ସମସ୍ତ କିଣାନ୍ ଦେଶ, ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ, ଗ୍ଲୋରି ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ବ୍ୟୁଟି ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ସମସ୍ତ ଦେଶର ଗୌରବ ବୋଲି ତାହା କୁହାଯାଏ। ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହୀ ଦେଶ ବୋଲି ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାହା ପରମେଶ୍ୱର ଦେବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜାତି, ସମସ୍ତ ବଂଶ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଉଣା ବିଷୟ ଦେଖିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଅନେକ ସମୟରେ ଆଉ ଆମେ କରିପାରିନଥାଉ, ଅନେକ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଖୁସି ହେଉ ଯଦି କିଛି ଭଲ ବିଷୟ ଅଛି। ସେ ଧନୀ ଯୁବା ଲୋକ ଆସିକି କହିଲା ଯେ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ସେ ମାନୁଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା, ଆଣ୍ଠୋଇ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭଲ କଥାଟି ପଚାରିଲା। ମାତ୍ର ବହୁତ ନିକଟକୁ ଆସିଲା ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା, ତାଙ୍କ କଥା ମାନିଲା ନାହିଁ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ପାଳନ ନ କରୁ, ସେ ଉଣା ବିଷୟକୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ କରୁ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୂର ଚାଲିଯିବାକୁ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବା শাকালা রবানি দ্বারা বান্দাল রবানা দ্বারা বান্দাল রবা। প্রভু তোমার নামর প্রশংসা গৌরব যুগে যুগে ও হালেলুয়া। আজর সময় নিমন্তে ধন্যবাদ, সুযোগ নিমন্তে ধন্যবাদ প্রভু। নিতরাবত্রামানি খারবা শাকালা রবানা দ্বারা বান্দাল রবানি দ্বারা বান্দাল রবা। হালেলুয়া, প্রেজ দ লর্ড। ধন্য যিশু, ধন্য যিশু, ধন্য তোমার পবিত্র নাম, ধন্য তোমার পবিত্র নাম। ইরবত্রামানি কারবান্দাল রবানি খারবা শাকালা রবা। আমানଙ୍କର চক্ষু তুমি প্রসন্ন করে দিও প্রভু। ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଆମମାନଙ୍କର ଉଣା ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଦିଅ। ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ନିକଟରେ ସେ ଯୁବା ଲୋକ ପରି ପଚାରିବାକୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଆଉ କ'ଣ ଉଣା ଅଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାର ଉଣା ବିଷୟ ଦେଖାଇଦେଲେ। କିମ୍ବା ଯଦି ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ବି ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଣା ବିଷୟ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁ, ତାହେଲେ ସବୁଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତମ ହେବ। ଆମେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବୁ, ସ୍ୱର୍ଗର ଧନ ପାଇବୁ, ତୁମର ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇପାରିବୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଉଦାରବାସ୍ୟା କାମାନିଆ ତରବାଣୀ କାରବନ୍ଦାଲ ରବାଣୀ ଖାରବତ୍ରମାନ କାରବା। ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାରେ ତୁମର ଶକ୍ତି ସିଦ୍ଧ କର ପ୍ରଭୁ। ତଥାପି ଯାହା କିଛି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଅଛି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ମୁକୁଟକୁ କେହି ହରଣ କରିକି ନେବ ନାହିଁ। ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗ ଯୁଗ
ତୁମର କଣ୍ଟାବିଧ ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ କରି ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ଆମେନ୍। ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହ